हेलो पिला माने एटा एसीसी जोगाजोगमूलक मातृभाषा ओडिया ईमेल कम्युनिकेशन एटा होची 5 नंबर क्लास रे स्वागत पिला माने। आज आमे पढिबा जोगाजोगर प्रकार भेद। आमे नेक्स्ट क्लास पढिथिले जोगाजोगर संज्ञा, आज पढिबा जोगाजोगर प्रकार भेद। ठीक अछि, तो चलो। आम सामाजिक जीवन रे विज्ञान रो उन्नति, बौद्धिक ज्ञान रो विकास, मनुष्यर विचार बुद्धि रो परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक क्षेत्र में विकास साधन सहित वैषयिक ज्ञान कौशल नुआ नुआ उद्भावन और तार प्रयोग समग्र विषय में नुआ दिग सृष्टि करा नहीं पे आम सामाजिक जीवन में विज्ञान उन्नति साइंस डेवलपमेंट केते गला बहुत ही गला ना। तो बौद्धिक ज्ञान विकास, मनुष्यर विचार बुद्धि परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक क्षेत्र में विकास, विज्ञान विकास विभिन्न तथ्य तत्व और मतवाद को आधार कर मनुष्यर प्रयोग भित्तिक ज्ञान अभिवृद्धि फल जोगाजोग क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन देखा देछि। गणमाध्यम विभिन्न धारा, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, आप, ट्विटर आदि जोगाजोगर क्षेत्र को बलिष्ठ व्यापक क्षिप्र कर माने बहुत स्पीड कर देछि। जेमति कि ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आगु किछि नथिला तो चिठी द्वारा हमें पठाऊले। ठीक अच्छे, तो चिठी रे पठेते बहुत ही लेट हो जाऊला, 4 दिन लगुला, 5 दिन लगुला। आमर व्हाट्सएप किस व्हाट्सएप रे जल्दी हो जाउची, केते गोटे सेकेंड भी लेट होनी। ठीक अच्छे, व्हाट्सएप, ट्विटर सेमती किसी आप आसला। जोगाजोग विभिन्न भाव में समय अनुसारी होई समाज जीवन उपर प्रभाव विस्तार करिछि। कोन जोगाजोग समाज जीवन उपर प्रभाव विस्तार करिछि। जोगाजोगर प्रकार भेद संपर्क में आलोचना करिया पूर्व दुईटी प्रमुख विभाग अछि, जेमिति कि प्रथम होछि मौखिक जोगाजोग। मौखिक जोगाजोग माने जोटा आम मुहरे कही था, लिखित जोगाजोग जोटा आम लिखि था। ठीक अच्छे, यहाँ मध्य वाचनिक जोगाजोग बा भर्बाल कम्युनिकेशन कहुए, ये मन रखुआ बहुत ही इंपोर्टेंट। यहाँ वाचनिक जोगाजोग बेले बेले क्वेश्चन आसेनी छुआ। जोगाजोग केते प्रकार ना, आमर मौखिक जोगाजोग को वाचनिक जोगाजोग कहुए। मौखिक जोगाजोग बदले आसी जाइए वाचनिक जोगाजोग क्या कहुए, तो तुम लिखिपार। तो तेणुक यहाँ मन रख जे मौखिक जोगाजोग को वाचनिक जोगाजोग कहुए। ठीक अच्छे, तो तापर जी कौन अच्छी ना मौखिक जोगाजोग जेटा कौन ओराल कम्युनिकेशन, एटा क्या कहुए। चलो देखिए ना, प्राथमिक पर्यायर मनुष्य परिवार गोष्ठी समाज केन्द्रिक जीवन यापन कला, विचार बुद्धि संपन्न है और ज्ञान संपर्क में सचेतन है से निजर भावना को अन्य आगे प्रकाश करने इच्छा प्रकाश कला और खुशी अनुभव कला। ठीक अच्छे, तो आमर जिते छोट रू बड़ है जिते कथा कह शिखिले तो सी तार मनोभाव को तार सांगसाथी मान कहवाई व्याकुल हो पड़ा। तो से तो ताहाको कौन कहुए सी भाषा द्वारा सी कही पाला, जोगाजोग कर पाला। तो तार विचार बुद्धि संपन्न है से भाषा संपर्क में आलोचना कला। ठीक अच्छे, परे परे यही भावना सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में कार्यकारी है कौन यही मौखिक जोगाजोग। ठीक अच्छे, अतएव सामना सामनी रही व्यक्ति सहित गोष्ठी सहित समाज सहित कथा होई मनोभाव प्रकाश करने को मौखिक जोगाजोग कहुए। ठीक अच्छे, व्यक्ति सागर कथा पार, गोष्ठी आ गोटे गोष्ठी सागर कथा पार। ठीक अच्छे, तो से भाव में कहुए मौखिक जोगाजोग। बहुत ही इजी पिला, खाली थोड़े खाली देखी दियो वीडियो आराम से, किछि मेहनत करते हेनी, बहुत जल्दी मन रही। ठीक अच्छे, पर वैषयिक ज्ञान कौशल उद्भावन पर टेलीफोन जोगे कथा होई भाव भावनार परिप्रकाश माध्यम को मध्य मौखिक जोगाजोग पर्यायभुक्त करागला। जमती कि आगु फोन किसी थी तो कथा पार ना, एना ज्ञान कौशल वैषयिक ज्ञान कौशल पर टेलीफोन जोगे टेलीफोन एना फोन जोटा आम कथा होचे सेटा भी कौन सेटा भी मौखिक जोगाजोग। ठीक अच्छे, भाव विनिमय प्रेरक ग्राहक मध्य कथबार्ता यांत्रिक अथवा विद्युतिक माध्यम द्वारा जो जोगाजोग संपन्न हुए ताकू मौखिक जोगाजोग कहुए। विद्युत जमी टेलीफोन जोगे लैपटॉप द्वारा जोगाजोग हो पारे ताहा कौन मौखिक जोगाजोग। ठीक अच्छे, प्रेरक ग्राहक मध्य कथोपकथन समय सठिक वार्ता, संक्षिप्त वाक्य, स्पष्ट उच्चारण, संपूर्ण प्रसंग, साधुता और नम्रता भाव में उपस्थापना हेले द्विपाक्षिक भाव विनिमय फरक हुए। ठीक अच्छे, प्रेरक जी वक्ता आउ ग्राहक जी श्रोता उभय वक्ता और श्रोता मध्य कथोपकथन जो कथा होता समय तो सठिक वार्ता, तो ठीक वार्ता प्रयोग संक्षिप्त वाक्य माने कथा को लंबेकिना कहबनी, जब संक्षिप्त करके कह सी से खुशी हम तो बुझी भी पार। स्पष्ट उच्चारण एमती पार्टी जमी लेड़ थेड़ न करी तो स्पष्ट भाव में उच्चारण कर संपूर्ण प्रसंग गोटे कथा को अखाड़िया करके छाड़ी दबनी, पर जे कथा कहब मैंने संपूर्ण भाव में से प्रसंग को
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିତେ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧୁତା ନମ୍ରତା, ତ ସାଧୁତା ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଲେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳଦ ହୁଏ, ନହେଲେ ଜଣେ ରାଗିଯିବ। ତ ବକ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଭାବନା ଶ୍ରୋତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯୋଗାଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ସେ ଯଦି ତୁମ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ବୁଝିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ବା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ତ ତାହା ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, କଥାରେ ଅଧଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବ ତାହା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସ୍ପଷ୍ଟତା, କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ନହେଲେ କଥାର କିଛି ମିନିଂ ବୁଝିବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତତା, ଯାହା କହିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ହିଁ କହିବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତତା। ତାପରେ ସଠିକତା, ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବ, ଭୁଲ କଥା ବି କହିବ ନାହିଁ କଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ଯେତେ ଲମ୍ବା କଥାକୁ ଯେତେ ସର୍ଟରେ କହିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଚେତନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ସାର୍ଥକ ସଫଳ ହୁଏ। ଚାଲ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପଢ଼ି ଆସିଲା, ଏଇନା ଭଲସେ ବୁଝ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାହା କହେ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ପାଟିରେ କହିକି ନୁହେଁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ନିଜର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯଦି ଆମର ପାଟିରେ ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହାତର ଲେଖା ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଯାଏ। ଯେମିତି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହେଉ କି ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ହେଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ତାହା ବହୁତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେତେ ମସିହା 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଥିଲେ ସେଇଟା ରହିଯାଏ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ପାଟିରେ କହୁ ତାହା ବେଶୀ ସମୟ ରୁହେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ବିବରଣାତ୍ମକ ଓ ଶୈଳୀ ଭିତ୍ତିକ, ତେଣୁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ବିନିମୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମର, ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଲେଖିବା ତ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ମନ ଖୋଲା ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଚୁକ୍ତିନାମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଚୁକ୍ତିନାମା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ କି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗାଁରେ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଜରୁରୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇନା ଯେମିତି କହିଲି ତ ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲ କରିବା, ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲେଖିବା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। କଥା କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ କହିଦିଏ, ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଇମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣର ଅଧିକ ଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗର ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଦଲିଲ ଭାବରେ କାମ କରେ, ଦଲିଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ପାଟିରେ କହିବା ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଟିକେ ସମୟ କହିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସେଇଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯେତେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥାଏ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହୁଏ, ପ୍ରାମାଣିକ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ତାହା ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର ନା, ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଗା ଜାଗା ରହିଲା, ଏଗା ହେଉଛି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟଗା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଗା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟଗା ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଗା କରେ ସେଗା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। କଥା ପିଲା କୁହନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଇଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ବୁଝିଲେ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ, ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାନେ ପାଟିରୁ ସାମ୍ନା ଯେଟା କଥା ହୁଏ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ନା। ଅତି ଆପଣାଣ, ଏଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତି ଆପଣାଣ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା କେବଳ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାନେ ଯେତେ ପାଖରେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ଯେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆଉ ଆପଣର ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଜାଗା ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ପାଖରେ, ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏହି କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦୂରିଆରେ ଥିବ ତ ଆମେ କେମିତି ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେଇଟା ହେବନି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେଉଁଟା କଥା ହେବ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଟେଲିଫୋନ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କର୍ମବହୁଳ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତିକ ଗଣଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ସରଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିକି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ରେ ସିଧା ଯାଇକି ପଶିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଳେଇଯିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରହିକି ଆମେ ଯେଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ସମାଜ ଏକ ବୃହତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସମାଜ ଏକ ବୃହତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଗଢ଼େ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଗଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ। ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମାଜ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧନାକୁ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ନାନା କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ। ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦେଶ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ, ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଚାହା ପତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଖାଲି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ। ତ କୋରାପୁଟରୁ ଆମ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଏ ଚାହାପତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସାମରୁ ଯେମିତି ଆସେ ଚାହାପତି, ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବନ, ଭାଷ୍ୟ, ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ସମାଜ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟରେ ହୁଏ ପ୍ରତିଫଳନ। ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସାହିତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କବି ଲେଖକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୃଜନ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବି ଲେଖକମାନେ।